Hi doctors, good morning. Today's discussion will be on cardiology. Mainly we are going to discuss about some mnemonics and stories for few of the highlighting notes. First, aortic stenosis. SAD aortic stenosis. What is this SAD? S means syncope, A is angina and D is dyspnea. So SAD syncope, this is a triad for aortic stenosis. So everything is exertional, which means exertional syncope, exertional angina and exertional dyspnea is diagnostic point towards aortic stenosis. So this is a triad of aortic stenosis. Next comes murmurs. Here the clue word for this murmurs is Mrs. and Miss D has hard mass. So here the word Mrs. indicates mitral regurgitation is systolic. So M or S. M or means mitral regurgitation, S for systolic. Next, Miss D. Here the Miss is mitral stenosis and D is for diastolic. Next, hard mass. Here the H is silent, so ARD, aortic regurgitation diastolic. Next, mass. M is silent, so AS, aortic stenosis is systolic. So Mrs. and Miss D has hard mass. This is the clue for systolic and diastolic murmurs. Next, MS versus MR. What is MS and MR? MS is mitral stenosis and MR is mitral regurgitation. So, Miss is a female title, so that is predominant in females. MR is a Mr., that is a male title, so that is predominant in male, which means mitral stenosis common in females and mitral regurgitation is common in males. Next, left-sided murmurs are louder with expiration. Here, the letter E is already present in left. So, L-E-F-T. So, E is there. So, left-sided murmurs are louder with expiration. Next, right-sided murmurs are louder with inspiration. Here, I is there in the word right. So, R-I-G-H-T. So, I indicates inspiration. Next, pulmonary stenosis and aortic stenosis. We have already seen Mrs. and Miss D. Mrs. and Miss D has hard mass, that is for mitral and aortic stenosis and regurgitation. Here we are going to talk about pulmonary stenosis, aortic stenosis, pulmonary and aortic regurgitation. So small vessels, we are going to talk about small vessels. So pulmonary stenosis and aortic stenosis are systolic, but pulmonary regurgitation and aortic regurgitation are diastolic. So stenosis for systolic and regurgitation for diastolic. So pulmonary and aortic stenosis systolic, pulmonary and aortic regurgitation diastolic. Next, JVP elevated. In which are all the condition we can have elevated JVP? The clue is Holt. H is heart failure, O is obstructed vena cava, L is lymphatic enlargement, mainly supraclavicular lymph node, T for thoracic pressure elevation, which means intrathoracic pressure elevation. So Holt, heart failure, obstructed vena cava, lymphatic enlargement, supraclavicular and thoracic pressure elevation. Next, congenital cyanotic heart diseases. How can we remember the congenital cyanotic heart diseases? The clue is 1, 2, 3, 4, 5 T's. So everything will begin with T. So 1, 2, 3, 4, 5 T. The first one is one big trunk, which is truncus arteriosus. Next, 2T is two interchanged vessels. That is transposition of great arteries or transposition of great vessels. Next, 3. 3 is tri, so tricuspid atresia. Next, 4. 4 for tetralogy of Fallot. So 4 means tetralogy. So tetralogy means 4. So 4 tetralogy of Fallot. Next, 5. 5 words will be there in the disease condition, that is total anomalous pulmonary venous return. So 5 words are there. Everything is begins with T letter only. So 1, 2, 3, 4, 5 T's. They are congenital cyanotic heart diseases. So that's all today. Thank you. Hi, good morning எல்லாருக்கும். இன்றைக்கி நம்ம கார்டியாலஜியில் இருந்து சில இம்பார்ட்டண்ட்டான நிமோனிக்ஸ் பார்க்க போகிறோம். அதுவும் ஃபியூ ஹைலைட்டிங் நோட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் பார்க்க போகிறோம்.
ஃபஸ்ட் என்னென்னா அயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸ். அயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸில் வந்து ஒரு ட்ரையாட் இருக்குது. ட்ரையாட் என்ன சொல்லுதுன்னா சேட் அப்படின்னு சொல்லுது. எஸ் அப்படிங்கிறது சின்கோப், ஏ அப்படிங்கிறது ஆன்ஜைனா, டி அப்படிங்கிறது வந்து டிஸ்னியா. இதில் எல்லாமே வந்து எக்ஸர்ஷனல் தான். ஸோ எக்ஸர்ஷனல் சின்கோப், எக்ஸர்ஷனல் ஆன்ஜைனா அண்ட் எக்ஸர்ஷனல் டிஸ்னியா, இது மூணுமே வந்து அயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸோட ட்ரையாட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது மர்மர்ஸை நம்ம எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலான்னு பார்க்க போகிறோம். இங்கே வந்து மெயினாக நம்ம மைட்ரல் அண்ட் அயோட்டிக் அந்த ரெண்டை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ மைட்ரல் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ் டி ஹேஸ் ஹார்ட் மாஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இங்கே மிஸ்ஸஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மைட்ரல் ரிகர்ஜிடேஷன், எம்ஆர் அப்படிங்கிறது மைட்ரல் ரிகர்ஜிடேஷன், எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சிஸ்டாலிக். அடுத்து மிஸ் டின்னு சொன்னோம் இல்லையா, அதில் எம்எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து மைட்ரல் ஸ்டினோசிஸ், டி அப்படிங்கிறது வந்து டயஸ்டாலிக். ஹார்டுன்னு சொன்னோம், இதில் ஹெச் வந்து சைலண்ட், இதில் வந்து ஏஆர்டி தான் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கணும். ஏஆர் அப்படிங்கிறது அயோட்டிக் ரிகர்ஜிடேஷன், டி அப்படிங்கிறது வந்து டயஸ்டாலிக்கை மென்ஷன் பண்ணுது. அடுத்து மாஸ், அதில் வந்து ஏஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து அயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸ் சொல்லுது, எஸ் அப்படிங்கிறது வந்து சிஸ்டாலிக். ஸோ மிஸ்ஸஸ் அண்ட் மிஸ் டி ஹேஸ் ஹார்ட் மாஸ் அப்படிங்கிறத ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. அதை வச்சு சிஸ்டாலிக் மர்மரா இல்லை டயஸ்டாலிக் மர்மரா அப்படிங்கிறது ஈஸியாக நம்மளால் சொல்லிட முடியும். அடுத்து எம்எஸ் விசஸ் எம்ஆர் அப்படின்னா மைட்ரல் ஸ்டினோசிஸ் விசஸ் மைட்ரல் ரிகர்ஜிடேஷன். இதில் மிஸ் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபீமேல் டைட்டில் இல்லையா, ஸோ ஃபீமேலில் தான் வந்து அந்த டிசீஸ் ப்ரிடாமினண்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. மிஸ்டர் அப்படிங்கிறது வந்து மேல் டைட்டில், ஸோ வந்து மேல் ப்ரிடாமினன்ட். அப்படின்னா என்ன சொல்ல வராங்கன்னா மைட்ரல் ஸ்டினோசிஸ் வந்து காமனாக ஃபீமேலில் இருக்குது, மைட்ரல் ரிகர்ஜிடேஷன் வந்து மேலுக்கு காமன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது லெஃப்ட் சைடட் மர்மர்ஸ் ஆர் லவுடர் வித் எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதில் லெஃப்ட் அப்படிங்கிறதுலே வந்து இ வந்துடுது. ஸோ இ வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் அப்படிங்கிறத இண்டிகேட் பண்ணுறதுக்காக நம்ம இங்கே பேசிகிட்ருக்கோம். ஸோ லெஃப்ட் சைடட் மர்மர்ஸ் ஆர் லவுடர் வித் எக்ஸ்பிரேஷன், ஸோ எல்இ. ஸோ எக்ஸ்பிரேஷனில் அது லவுடாக இருக்குது. பட் ரைட் சைடட் மர்மர்ஸ் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஐ ஃபார் ஐ, ஸோ ரைட் வந்து இன்ஸ்பிரேஷனில் வந்து அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அடுத்தது பல்மனரி ஸ்டினோசிஸ் அண்ட் அயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸ். அடுத்தது பல்மனரி ரிகர்ஜிடேஷன் அண்ட் அயோட்டிக் ரிகர்ஜிடேஷன். இங்கே வந்து மெயினாக பல்மனரி அயோட்டிக் அது ரெண்டும் வந்து நம்ம செமிலுனார் வால்ஸ் இருக்கக்கூடிய அந்த வெசல்ஸ், அதாவது இந்த குட்டி வெசல்ஸ் இருக்குங்க பார்த்தீங்களா, பல்மனரி அண்ட் அயோட்டிக், அது ரெண்டும் சேர்ந்து வருது. ஸோ ஸ்டினோசிஸ் ரெண்டும் சிஸ்டாலிக், ரிகர்ஜிடேஷன் ரெண்டும் டயஸ்டாலிக் அப்படின்னு நம்ம ஈஸியாக அதே ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ பல்மனரி ஸ்டினோசிஸ், அயோட்டிக் ஸ்டினோசிஸ் சிஸ்டாலிக், பல்மனரி ரிகர்ஜிடேஷன் அண்ட் அயோட்டிக் ரிகர்ஜிடேஷன் டயஸ்டாலிக். அடுத்து வந்து ஜேவிபி எலிவேட்டட். இது வந்து எந்தெந்த கண்டிஷன்ஸ்லலாம் ஜேவிபி எலிவேட்டடாக இருக்குது அப்படிங்கிறத எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா ஹோல்ட் அப்படிங்கிற நிமோனிக் வச்சு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஹெச் அப்படிங்கிறது வந்து ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ஓ அப்படிங்கிறது அப்ஸ்ட்ரக்டட் வீனா கேவா, எல் அப்படிங்கிறது லிம்ஃபாட்டிக் என்லார்ஜ்மெண்ட், அதுவும் சுப்ரா கிளாவிகுலர் லிம்ஃப் நோடு. நெக்ஸ்ட் டி அப்படிங்கிறது வந்து தொராசிக் ப்ரெஷர் எலிவேஷன், அதாவது இன்ட்ரா தொராசிக் ப்ரெஷர் வந்து எலிவேட்டடாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ ஹார்ட் ஃபெயிலியர், அப்ஸ்ட்ரக்டட் வீனா கேவா, லிம்ஃபாட்டிக் என்லார்ஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்ட்ராதொராசிக் ப்ரெஷர் எலிவேஷன். அடுத்தது கன்ஜெனிட்டல் சைனோட்டிக் ஹார்ட் டிசீசஸ். இதை எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா 1 2 3 4 5 டீஸ் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அதாவது எல்லாமே டி அப்படின்னு தான் வரும், பட் 1 2 3 4 5 அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம். 1 அப்படிங்கிறது வந்து 1 பிக் ட்ரங்க் அப்படிங்கிறாங்க. டி என்னென்னா ட்ரங்கஸ் ஆர்டீரியோசிஸ். அடுத்து 2 இன்டர்சேஞ்சு வெசல்ஸ் அப்படின்றாங்க. ஸோ 2 சொல்லியிருக்காங்க. இது என்னென்னா டிரான்ஸ்பொசிஷன் ஆஃப் கிரேட் ஆர்டரிஸ், இல்லைனா வந்து டிரான்ஸ்பொசிஷன் ஆஃப் கிரேட் வெசல்ஸ். அந்த பெரிய 2 வெசல்ஸும் வந்து இடம் மாறிடுறது. அடுத்து 3 அப்படிங்கிறது வந்து ட்ரைகஸ்பிட் அட்ரீஷியா. 4 அப்படிங்கிறது வந்து டெட்ராலஜி ஆஃப் ஃபேலட். அடுத்து 5ன்றாங்க. 5 அப்படிங்கிறது வந்து 5 வேர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு கண்டிஷன், டோட்டல் அனாமலஸ் பல்மனரி வீனஸ் ரிட்டன். ஸோ அவ்வளோதான் இன்றைக்கி. தேங்க்யூ.